بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى رسل المهاجر الله بن عيسى سن الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وسولهم وبرهم، ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد القاب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد القاب والحبيب محمد بن أحمد الحداد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وسولهم وبرهم، ثم إلى رسل محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وسولهم وبرهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب طاهر بن عبد الله بن احمد الكاب وسولهم وفروحهم، ثم الى رشد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن احمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وسولهم وفروحهم، ثم الى رشد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم الى رشد الشيخ محمد سمن المدني، ثم الى رشد الشيخ محمد ارشد البنجري، ثم الى رشد الشيخ محمد شروني عبد البنجري، ثم الى رشد الشيخ محمد زين عبد القادر البنجري، ثم الى رشد الشيخ احمد زهدين رسولهم وفروحهم، ثم الى معلم هادي شاهد بن بكر، ثم الى معلم هادي محمد الشافعي هذا بن صالح الرائدي وسولهم وفروحهم، ثم الى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، ثم الى الشيخ محمد بن عمر النووي البندلي وسولهم وفروحهم، ثم الى رشد الوالد الحجاج الغزالي بن حجي حارس وسولهم وفروحهم، ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sama-sama
kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigaa mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Asyar hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat melanjut pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaul, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, agar senantiasa ibadah kita lebih berisi, lebih bermakna, yaitu dengan diketahuinya keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dalam ibadah tersebut. Kalau kita ibadah tidak mengetahui faedahnya, tidak mengetahui keutamaannya, maka gampang luput, ya, maka gampang kita tinggalin. Itulah ya manfaat daripada kita mempelajari kitab Tanqihul Qaul dan juga kitab-kitab yang lain yang membahas tentang faedah-faedah daripada keutamaan ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan satu ibadah kepada hambanya melainkan di situ banyak manfaatnya, banyak faedahnya, banyak keutamaannya, entah itu di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, karena kita ini umat-umatnya Nabi Muhammad SAW, umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti umat-umat sebelumnya, mereka beribadah dengan satu ibadah maka pahalanya tetap satu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, walaupun ibadahnya satu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu pahala, ya. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan ya beratus-ratus bahkan beribu-ribu lipat ganda dari pahala. Ya, kalau itu kita kerjakan, maka itu adalah keberuntungan buat kita. Ya, tapi itu semua kalau kita mengetahui. Kalau nggak mengetahuinya, ya, maka nggak pernah akan kita kerjakan ibadah tersebut. Ya. Melanjut daripada pelajaran kita, ya, yang mana telah kita tawakufkan sebelum masuk bulan suci Ramadan kemarin pada pelajaran al-babur rabi'a asyara fi fadilatil fariḍah. Bab yang ke-14 di dalam ya fadilah fariḍah, ibadah-ibadah yang wajib. Nah, ini ibadah-ibadah yang wajib kita kerjakan, ya. Apa sih fadilahnya? Apa sih keutamaannya? Apa sih rahasianya? Ini akan dibahas di dalam kitab Tanqihul Qaul. Ya, bab yang ke-14 menjelaskan tentang fadilah ibadah yang wajib atau yang fardu. Min salatin wa ma ma'aha. Ya, dari ibadah salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Yang seperti salat, ya, ada puasa, ada zakat, ada haji ke Baitullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin,
bil bina'i lil maf'uli ay ussisal Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu didirikan atas 5 perkara. Ya. Ay ussisal Islam, yaitu pondasinya Islam itu ada 5 perkara. Ay khamsi da'aim, yaitu 5 tiang. Nah, ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Islam itu mempunyai 5 tiang. Kama fi riwayat Abdul Razzaq, fal mabniyu wal Islam al-kamilu wal mabniyu alaih aslul islami. Jadi ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Abdul Razzaq, Islam itu ibarat bangunan yang sempurna. Ya, kalau ada bangunan yang megah, ya, yang bagus, ya, itulah Islam sempurna, gitu. Wal mabniu alaihi aslul Islam. Ya. Namun di balik bangunan yang megah, di balik bangunan yang bagus, itu pasti ada pondasinya, gitu. Pondasi yang kuat, yang kalau itu nggak ada, maka nggak ada yang namanya bangunan yang indah yang bagus. Islam pun begitu, ya. Islam itu sempurna, tapi ada satu pondasi yang mana kalau itu tidak ada, maka hancur Islam tersebut. Wa majmu' hadhihi al-khamsi ghayr al-mabni alaih min haitsul infiradi. Ya. Dan dilanjutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, terkumpulnya 5 bagian, ya, atau 5 tiang ini ghayr al-mabni alaih min haitsul infirad. Namun 5 tiang ini itu bukan bagian dari bangunan tersebut kalau dipisah-pisahkan, gitu. Ya, ini bangunan rumah, ya. Terdapat apa saja, ada atap, ada tembok, ada tiang. Kalau kita gabungkan semuanya, ya, ada pondasi, kita gabungkan itu jadi rumah. Tapi kalau dipisah-pisahkan, maka nggak jadi rumah namanya, gitu. Ya. Islam itu satu bangunan yang indah, yang bagus. Ya, dia punya pondasi, ya, yang mana pondasi tersebut adalah asalnya. Kalau pondasi itu nggak ada, maka hancurlah rumah tersebut, ya, atau hancurlah Islam tersebut. Nah, terdapat di dalam Islam ada 5 tiang. Kalau kita pisah-pisahkan, maka bukan Islam namanya. Contoh, Islam itu, ya, didirikan atas 5 perkara. Ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kalau ini dipisah-pisahkan, ya, maka bukan Islam namanya. Begitu. Artinya apa? Cuman salat aja dikerjakan, bukan Islam namanya. Hanya zakat saja yang dikerjakan, ya, semau-maunya begitu, maka nggak sempurna bangunan, ya, bangunan tersebut yang dinamakan dengan nama Islam al-kamil. Jadi begitu masyaallah hadirin rahimakumullah, ya. Jadi kalau orang Islam dikerjain, ya, 5-5-nya dikerjain, gitu. Maka jadilah dia Islam atau Muslim yang sempurna. Wa ainuhu min haitsul jam'i, ya, wa mithaluhul bait. Akan tetapi kalau 5 perkara ini digabungkan, dikerjakan, maka jadilah apa yang dinamakan dengan bangunan yang megah, bangunan yang indah, yang namanya adalah Islam. Itu ibarat perumpamaannya. Wa mithaluhul baitu mathalan yuj'al wala khamsati a'midatin ahaduha awsatu wal baqiyatu arkanun. Fa idza dama al-awsat qa'iman fasumiyal baitu mawjudun walau saqata syai'un minal arkan fa idza saqata al-awsat saqata musammal bait. Ini musalla, ya, mempunyai, ya, berapa tiang nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Misal 9. Ada tiang tengah 10, ya. Dari 9 tiang ini ada 1 yang pondasinya sebagai penopangnya. Misal yang tengah ini, ya. Kita robohkan 1 tiang yang di ujung, ini tetap masih berdiri.
2, 3, 4, 5 sampai 9 semua dirobohkan tiang-tiangnya, tapi penopangnya atau pondasinya yang tengah ini nggak dirobohkan, itu masih masih dikatakan ini musalla belum roboh, gitu, masih berdiri. Ya. Ketika tiang tengah ini dirobohkan, maka robohlah musalla. Sekarang kita ibaratkan ke dalam agama Islam. Agama Islam mempunyai 5 tiang. Satunya pondasi, salat, puasa, zakat, haji. Ya, misal salat, puasa, zakat, haji. Lalu apa pondasi Islam? Syahadat. Syahadat ini ibarat yang di tengah ini. Orang nggak sholat, tapi syahadatnya masih berlaku. Ya, dia masih meyakini Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, masih meyakini, masih percaya, masih mengimani, maka dia masih orang Islam. Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, bahkan nggak haji, tapi dia masih memegang syahadatnya, masih dikatakan Muslim, masih dikatakan Islam. Tapi ya biar kata dia sholat, biar kata dia puasa, zakat, haji, syahadatnya rusak. Ya, dia percaya sama Tuhan selain Allah, dia percaya kepada ada Nabi selain Nabi Muhammad, atau dia nggak percaya apa yang dibawa Nabi Muhammad, maka rusak tiang pondasinya, tiang penopangnya, asasnya, maka rusak semuanya. Jadi gitu, masyaallah rahimakumullah, ya. Fal baitu bin nadhari ila majmu'ihi syai'un wahid, bin nadhari ila afradihi asya'an katsira. Wa aidan fan nadharu ila ussihi, ya, wa arkanihi, al ussu aslun wal arkanu tab'un, ya. Sebab apa? Ya, asas itu, ya, ilal ussi, fan nadharu ilal ussihi wa arkanihi. Sebab pondasi itu adalah asalnya, pondasi itu adalah pegangannya. Ya, jadi dalam Islam pegangannya adalah syahadat. Ya, orang mau masuk Islam ya syahadat dulu. Ya, tidak bisa dia ikut sholat, ikut puasa, ikut zakat, nggak bisa. Ya. Begitu juga orang Islam keluar dari Islam mau masuk lagi ya syahadat dulu, gitu. Ya. Wal arkanu tabu'un wa takmilatun. Nah, ya, selain syahadat, salat, puasa, zakat, haji itu adalah tabu'un wa takmilatun, perkara yang mengikuti daripada asasnya. Gitu, ya. Contoh lagi, ada orang salat, ya, tapi dia belum bersyahadat. Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Ya kenapa? Asasnya enggak ada. Ya. Orang puasa, ikut-ikutan puasa. Orang kafir, ya, atau non muslim kemarin tuh, ya, Ramadan, ya, ramai banget tuh. Orang buka puasa, ikut-ikutan buka puasa. Ya. Mereka menjalankan sebagaimana orang Islam, maka enggak sah. Kenapa? Enggak ada syahadatnya. Begitu juga zakat, begitu juga haji, ya. Nah, jadi ya, yang satu pondasi yaitu syahadat, yang empatnya tabu'un wa takmilatun, perkara yang mengikuti daripada syahadat dan juga yang menyempurnakan daripada syahadat. Wa aidan inna ma'nal islami huwa at-tadhallul al-ammu alladhi huwa al-lugawi fa yubna alayhi at-tadallul asy-syar'i alladhi huwa fi'lul wajibat wa la yalzamu ala dhalika al-madhkur bina'u syai' ala nafsihi. Dikatakan lagi oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, apa sih artinya Islam? Ini agama kita, apa nih artinya? Kalau secara bahasa, ya, itu adalah at-tadallulul ammu. Kita ini tunduk patuh. Itu bahasa Indonesianya begitu, tunduk patuh. Tapi kalau arti aslinya, tadallul itu menghinakan diri kita. Menghinakan diri kita, betul.
Sebab apa? Lah kita kan pengen digelari hamba. Hamba itu adalah makhluk yang hina. Ya, sewajarnya bagi kita adalah menghinakan gitu. Jadi melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ya artinya menghambakan diri, yaitu menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. At-tadallul ammu alladhi huwa lugawi. Ya, jadi dalam secara bahasa itu tunduk patuh ya, atau menghinakan kita punya diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayumna alaih at-tadallul syar'iyyu, tapi menurut syariat ya artinya menghinakan diri kita itu apa sih? Alladzi huwa fi'lul wajibat. Ya, mengerjakan semua yang diwajibkan kepada kita. Itu, ya. Artinya menjalankan segala perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, itu arti daripada secara syariatnya, ya. Jadi kalau kita merasa kita adalah orang muslim, ya, bahkan mengaku hamba Allah, maka jalanin yang kayak begini. At-tadallul syar'i alladhi huwa fi'lul wajibat. Kerjain yang wajib. Ya. Fala yalzamu ala dzalikal madhkur bina'u syai' ala nafsi. Ini kan udah 5 nih rukun Islam, ya. Maka kita nggak boleh nambahin lagi tuh, ya, atas yang 5 tersebut. Nah, gitu, ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Jadi 5 perkara tadi. Yang pertama syahadat bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bijari syahadati wa ma ba'daha 'ala al-badal min 5 wa yajuzu ar-rafu 'ala hadfil khabar wa taqdiru minha syahadatu atau ala hadzal mubtada'i wa taqdiru ahaduha syahadatu. Itu dari tata bahasanya tadi. Walam yadhkar sallallahu alaihi wasallam al-jihad ma'a hadhil 5. Nah, ini nih tadi kan dibilang ya, kita tidak boleh menambah dari 5 yang perkara ini. Ya, alasannya apa? Nabi walam yadhkur. Nabi enggak menyebutkan. Ya, di dalam 5 perkara rukun Islam, apa yang nggak disebutkan? Al-jihad. Nabi nggak menyebutkan jihad. Padahal keutamaan jihad, perintah jihad itu banyak di dalam Quran, di dalam hadis banyak. Tapi Nabi tidak memasukkan ya, tentang perintah jihad di dalam rukun Islam yang kelima. Ma'ahadil khamsi li'annahu, karena sesungguhnya jihad itu fardu kifayatin. Jihad itu perkara yang hukumnya fardu kifayah. Kalau udah ada yang maju, maka sebagian yang lain boleh gak maju. Gitu, ya. Kalau udah ada tentaranya, maka rakyatnya ya boleh gak ikut perang, ya, boleh gak ikut jihad. Jadi begitu, ya. Nah, karena ya jihad ini sesuatu yang fardu kifayah. Wa hadhihi furudun ainiyatun. Sedangkan ya yang Nabi sebutkan 5 perkara rukun Islam ini adalah yang fardu ain, yang semua setiap kita ini ya, setiap diri kita ini wajib ya. Syahadat ya wajib setiap muslim. Ya. Salat juga sama, setiap kita wajib. Puasa, terus apalagi namanya zakat, haji, ya, wajib semuanya. Sedangkan jihad adalah fardu kifayah. Ya. Terus apalagi alasannya? Ya, tidak boleh menambah daripada 5 rukun Islam ini. Walam yadhkuril imana bil malaikati wa nahwihi. Nabi juga enggak menyebutkan di dalam rukun Islam yang 5 beriman kepada para malaikat. Ya, Nabi enggak menyebutkan apa namanya perintah untuk beriman kepada malaikat di dalam rukun Islam. Wa nahwihi, dan yang semacamnya. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam arada bisyahadati tasdiqar rasul sallallahu alaihi wasallam bi kulli ma jaa bihi fayastalzimu dzalika.
Nah, ini yang baru kita tahu nih, ya. Kenapa sebabnya? Karena Nabi itu pengen ketika seseorang itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua itu, ya, yang satu kan syahadat tauhid, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua namanya syahadat rasul, ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang Nabi pengen? Nabi pengen kita ini, ya, membenarkan, mempercayai, mengimani Rasul dan juga apa yang dibawa oleh Rasul. Termasuk yang dibawa oleh Rasul adalah tentang beriman kepada malaikat. Ya. Kenapa bisa? Ya karena Quran turunnya oleh malaikat. Gitu. Ya. Al-Quran diturunkan bersama malaikat, ya, wahyu, malaikat yang menurunkan. Jadi Nabi sudah mengabarkan tentang para malaikat, ya. Maka apa yang dikabarkan oleh Nabi itu yang wajib kita imani atau kita percayai. Jadi itulah, ya, alasannya tidak ditambahkan perkara-perkara yang lain selain yang 5, yang mana hukumnya semua itu adalah fardu ain, ya. Lalu yang kedua, wa iqamis salati, dan juga mendirikan salat. Ya, ini tiangnya berarti nih, ya. Tadi pondasinya Islam, sekarang tiangnya yaitu mendirikan salat ay al-mudawamati 'alaiha, senantiasa melakukan salat. Ya, jadi kalau salat itu mudawamah. Salat itu terus-terusan dikerjain, ya. Karena salat adalah ibadah yang paling sering, salat adalah ibadah yang paling sedikit keringanannya, ya. Keringanan salat itu cuma 2, lupa sama tidur, ya, itu doang. Sakit tetap salat, ya, masih berakal tetap salat, ya, miskin tetap salat, ya. Semuanya, keadaan apapun, ya, bahkan tanpa kita punya penutup aurat aja tetap sholat, gitu. Ya. Bahkan nggak bisa bergerak apapun, hati masih bisa ngomong tetap sholat. Ya. Jadi dikatakan al-mudawamah, ya, 'alaiha, senantiasa. Wa ita'iz zakati, yang ketiga tiangnya Islam, membayar zakat, menunaikan zakat, ai i'ta'iha ahlaha, yaitu memberikan zakat kepada ahlinya. Wa hajjil baiti, lalu menunaikan ibadah haji. Wa shaumi ramadhana, lalu puasa Ramadan. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi an Ibnu Umar bin Al-Khattab, ya, meriwayatkan hadis ini, ya, 1, 2, 3, 4 perawi hadis, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wa fi riwayatin li Muslimin, ada satu riwayat dari Imam Muslim, an Ibnu Umar bin Al-Khattab, sama dari Ibnu Umar bin Al-Khattab, wa fi riwayatin li Muslimin taqdimus shaumi 'alal haji. Ada satu riwayat Imam Muslim, ya, itu mendulukan puasa atas haji. Kalau ini tadi syahadat, salat, zakat, haji, baru puasa. Puasa itu rukun Islam yang ke-5. Ya. Sedangkan di dalam riwayat Imam Muslim itu puasa keempat, haji kelima, gitu, ya. Wa qaddama sallallahu alaihi wasallam asyhadatain. Nah, dijelaskan, dan Nabi mendahulukan 2 kalimat syahadat li'annahuma aslul amri kullihi. Karena 2 syahadat ini adalah pondasi dari semua ibadah. Ibadah kalau tidak ada syahadatnya, ya, maka nggak jadi sah, ya, maka nggak jadi sah. Atau rusak syahadatnya, maka
jadi batal, ya, dia punya ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, tsumma salata, kemudian Nabi ya menyebutkan salat li'annaha imaduddin, ya. Karena salat adalah tiangnya agama, ya. Wa yuqtalu tarikuha bidarbi unuqihi. Nah, ini nih, ya, yang serem kayak begini nih. Siapa orang yang ninggalin salat, maka dipukul dia punya lehernya, unuk, ya, ini belakang leher sini. Alal madhabi, atas pendapat madhab. Ya. Kalau yuktal berarti bukan dipukul, dipenggal. Ya, dipenggal dia punya lehernya. Ya. Wakila, dan juga dikatakan ada pendapat lagi, yudrabu bil khashabi ila an yamuta. Ini baru dipukul, tapi dengan khashab, kayu, ya. Ibaratnya itu kayunya kayak apa? Stick baseball. Nah, itu kan kayu, ya, yang buat mukul bola baseball itu, ya. Itu cuma gambaran aja, ya. Itu dipukul daripada dia punya lehernya. Ila an yamuta, sampai mati. Berarti kalau 10 kali pukulan belum mati, tambah lagi, ya. Wa qila yun khasu bihadidin ila an yusalli aw yamuta. Dikatakan lagi pendapatnya, itu dia apa tuh? Besi panas, ya. Dicocolin, nah, ditempelin, ya. Ditempelin kepada orang yang tidak sholat tersebut, ya. Sampai kapan? Sampai dia mau ngerjain sholat. Kalau tidak mau juga, berarti awiyamuta, sampai dia mati. Ya. Jadi yang pertama penggal lehernya, kedua dipukul dia punya lehernya dengan kayu sampai dia mati. Yang ketiga, ya, ditempelin besi yang panas sampai dia sholat atau dia mati. Ini dilakukan setelah proses ngajar, setelah proses, ya, pengajakan, ya, atau proses mengajak dia taubat gitu, ya. Jangan sampai dia nggak ngerjain sholat lagi. Kalau nggak mau taubat juga, udah gua sampai mati gua nggak mau sholat gitu kata dia, ya. Nah, yang kayak begini nih udah langsung kena, ya. Udah langsung tinggal penggal aja lehernya gitu. Tapi yang ngerjain ini adalah hakim, yaitu pemerintah. Nah, itu alasan daripada kenapa sholat berada di posisi yang kedua, ya. Karena yang ninggalinnya aja ancamannya harus sampai mati gitu. Tsumma zakatu, kemudian yang ketiga adalah zakat, li'annahu fitratul islami, karena zakat adalah fitrahnya Islam, ya. Li syumuliha al-mukallafa wa ghairaha. Apa maksudnya fitrah Islam? Semuanya kena. Mau itu yang mukallaf, mau itu yang belum mukallaf, anak kecil, ya, atau dewasa atau yang tua, ya. Kalau kita bayar zakat kan, kita sebagai kepala keluarga, berapa orang yang kita nafkahi, kita keluarkan zakatnya, gitu, ya. Nah, ini li syumuliha, karena zakat itu menyeluruh, ya. Semuanya kena. Jadi di dalam ibadah zakat, maka urutannya berada di posisi ketiga. Tsummal hajj, ya, tsummal hajja. Kemudian ibadah haji, ya, di urutan keempat. Sebabnya apa? Litaghlidati alwaridati fihi, karena ada ancaman, ada penekanan, ya, yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti man lam tahbushu hajatun wa lam yahujja wa lahu jam'un falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang nggak punya hajat, ya, dia nggak ada hajat lain yang dikerjain, dan dia juga belum berhaji,
padahal dia punya semua-muanya kebutuhannya, maka pilih salah satu, mau matinya dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi. Ini haji di urutan keempat. Ya, maksudnya gimana? Dia tunggu aja tuh nanti matinya, ya, mencabut hidayahnya. Nggak tahu dia tuh mau Nasrani apa Yahudi. Ya. Itu nanti kalau orang punya kebutuhannya ada, ya, artinya hartanya ada, ya, fisiknya ada, tapi dia nggak berangkat haji, padahal dia nggak punya hajat lagi, udah nggak ada lagi yang dikerjain, ya, dia tetap nggak pergi haji. Nah, tunggu nanti matinya, Allah cabut hidayahnya, antara dia berada di dalam agama Nasrani atau Yahudi, gitu. Tapi haji ini penekanannya tidak seperti sholat tadi. Kalau sholat, ya, itu langsung dihukum saat itu juga kalau dia sudah menyatakan tidak sholat. Tapi kalau haji ini adalah peringatan nanti matinya, gitu, ya. Bukannya harus dimatiin juga, enggak. Nah, jadi berada di urutan keempat. Wal muradu bil jam'i malun wa ghairu. Nah, tadi maksudnya kalimat jam'un, ya. Artinya apa? Dia punya harta, ya, punya daripada kesehatannya punya, ya, kendaraannya ada, semuanya ada, tinggal pergi tapi masih ditahan. Fa inna bidza fabana bidzalikal mazkur min at-ta'alili an yaqa as-shawmu akhiran, ya. Karena tadi sudah ada penjelasan satu persatu, ya, dari 1 sampai 4, maka jelas, ya, penyebutan dari 1 sampai 4 itu ada alasan-alasan sebabnya, ya. Lalu yang terakhir tinggallah puasa, an yaqa as-shawmu akhiran, ya, maka puasa berada di urutan terakhir. Wa wajhul hasri fil khamsi annal ibadata imma qauliyatun, ya, ini beda lagi pembahasannya, ya. Adapun, ya, yang disebutkan hanya 5, bahwasanya, nah ini dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi, ya, bahwasanya ibadah itu ada yang berjenis, ya, qauliyatun. Ibadah itu ada yang sifatnya, ya, perkataan, seperti wahyas syahadatu, ya, seperti syahadat, au ghairu qauliyatin, atau yang tidak ada perkataan. Wa hadza dibagi lagi, ada ibadah yang perkataan atau tidak perkataan, ya. Tapi yang ibadah tidak ada perkataan itu terbagi menjadi 2. Ya. Tarkiyun, yang sifatnya meninggalkan, seperti wa huwa shaumu, seperti puasa, ya. Puasa itu ibadah yang ngerjainnya adalah kita tinggalin. Wal muradu bitarki, maksudnya ninggalin, imsakus shaim, yaitu menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri, imsakus shaim, ya. Lalu yang kedua, ya, ibadahnya yang dikerjain. Kalau tadi ditinggalin, sekarang dikerjain, ya. Seperti au fi'liyun atau wa dza imma badaniyun. Dibagi lagi ini, ya. Yang sifatnya dikerjain itu terbagi menjadi 2, ya. Ada kalanya imma badaniyun, yang ngerjain adalah anggota badan, wa huwa as-salatu, yaitu salat, au maliyun, atau harta. Nah, gitu, ya. Wa huwa az-zakatu, yaitu zakat, ya, au murakkabun minhuma wa huwal hajju, yaitu haji, ya. Yang dikerjain tapi dengan harta, ya, yaitu zakat dan juga haji. Nah, jadi Islam ini 5 perkara, ya. Dikatakan ibadah itu ada 2 macam, ada yang sifatnya perkataan, ada yang sifatnya
ya, bukan perkataan atau perbuatan, ya. Nah, yang sifatnya bukan perkataan ini terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya meninggalkan, ya, yaitu ibadahnya dengan meninggalkan atau menahan seperti puasa. Ada dan juga, ya, fi'liyun, ya, yang sifatnya dikerjain, ya. Nah, yang dikerjain ini, ya, itu ada dua macam. Ada yang dikerjain oleh badan, ada yang dikerjain oleh harta. Yaitu yang dikerjakan oleh badan adalah sholat, dan yang dikerjakan oleh harta yaitu zakat dan haji. Jadi begitu, masyaallah hadirin rahimakumullah. Ya. Karena ini penjabaran seperti ini, ya, membuka pikiran kita, ya. Kenapa sholat, ya, jadi tiang agama? Ya. Kenapa ibadah, ya, macam-macam, ya. Inilah rahasia-rahasia yang dibongkar, ya, dicari tahu oleh para ulama kita dan dijelaskan kepada kita, ya, dengan bahasa-bahasa yang mudah, bahasa-bahasa yang dapat dipahami, ya. Karena nggak semuanya kita bisa mencerna dari Al-Quran, nggak bisa kita semuanya mencerna dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Sebab yang bisa mencerna daripada Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW itu hanya orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ya, kelebihan dalam ilmunya, seperti para imamul madhab, ya, imamul hadis, imam-imam para madhab, ya, imam-imam para hadis, ahli mufassirin, ahli-ahli tafsir, ya. Kalau semuanya ahli dalam bidang-bidang ini, ya, nanti siapa yang mau belajar, gitu, ya. Karena yang ahli-ahli ini sedikit, maka yang belajarlah yang banyak, ya. Kenapa? Karena yang sedikit ini akan habis. Yang ahli-ahli ini akan habis, maka yang belajar naik jadi ahli, gitu, ya. Yang ahli Quran meninggal, maka yang belajar Al-Quran naik jadi ahli Quran, nanti ada lagi yang belajar. Ya, itulah hikmah, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memutar, ya, daripada para penuntut ilmu, ya. Tapi yang merugi adalah mereka yang sama sekali nggak duduk untuk menuntut ilmu, ya, nggak ikut dalam menuntut ilmu, itu yang merugi, ya. Lalu wajhul hasri fil khamsi, gitu dah. Wal islamul haqiqiyyu yahsulu bisyahadataini bi syarti tasdiqi. Nah, ya. Kama afadahu al-Azizi. Imam Al-Azizi beliau mengatakan, Islam yang sebenarnya, hakikat Islam itu bisa didapat dengan dua kalimat syahadat, tapi syaratnya tasdik. Ini hati kita benar-benar mengimani, meyakini, membenarkan. Kalau di lisan itu semua orang pada tahu, kita bisa lihat, oh ini orang di Islam. Tapi yang menerima Islam itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat hatinya, benar gak dia tasdik, benar gak dia membenarkan, benar gak dia mengimani, benar gak dia percaya, begitu, ya. Kalau dia tidak tasdik, ya, nggak mengimani, nggak percaya, maka ini orang, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bukan tergolong orang muslim, ya. Bila kita mah manusia bisa dibohongin, ya. Itu manusia bisa ditipu, ya. Kita hanya menjalankan hukum zahir, ya. Kita hanya bisa menghukumi yang zahir saja, ya. Kalau mau masuk Islam, baca kalimat syahadat, ya. Tapi Islam yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yaitu syahadat, ya, yang dibarengi dengan tasdik, hati ini membenarkan, ya. Sampai sini waqala sallallahu alaihi wasallam salu khamsakum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat membawa manfaat, ya, meningkatkan ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.